حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، ظلم و ستم، ظلم و ستم، ظلم و ستم، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ 3 ایسی واردات پیش آئی ہیں، ساری تفصیلات رکھتا ہوں اور ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں کچھ ہی سیکنڈ میں کار کس طرح دھنستی چلی جا رہی ہے، اور بنگال میں لگاتار بی جے پی کو جھٹکے لگ رہے ہیں، پارٹی لیڈران چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جوائن ہو رہے ہیں، اور دہلی میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں بھیانک آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ تصویریں اور تفصیلات بھی سناؤں گا۔ کینیڈا میں جس مسلم فیملی دہشت گردانہ حملے کا شکار بنی، ان کی تدفین ہوئی ہے، اس مسلمان کنبے کی، اس کی تصاویر آ رہی ہیں۔ ترک بختربند گاڑیوں پر جو نیا نظام نصب کیا گیا ہے اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں۔ ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، ظلم و ستم پولیس کی جانب سے ہو یا پھر ہندوتوا دہشت گردوں کی جانب سے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کل میں نے میوات میں ایک شخص کو کس طرح کسٹڈی میں رکھ کر کے ہریانہ کے ایک علاقے میں جان سے مار دیا گیا، کسی کا الزام کسی پر لگا کر کے، وہ میں نے خبر سنائی تھی۔ اب جنید نامی 21 سالہ مسلم نوجوان بھی فرید آباد پولیس کے ٹارچر اور ظلم و ستم کو سہے بغیر 8 دن کے بعد انتقال کر گیا ہے۔ اس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جمال گڑھ جو میوات میں آتا ہے، وہاں کا یہ رہائشی ہے۔ پولیس نے اس کو اس قدر مارا، فرید آباد کی سائبر کرائم پولیس نے، کہ جمعہ کے دن وہ فوت ہو گیا۔ اس کے جسم کے ہر اعضاء پر زخم کے نشانات تھے، اور جن پولیس افسران نے مارا ہے، راجیش، سرجیت، نریش، نریندرا، دلویر، جاوید اور بسنت۔ اب ان افسران کے خلاف لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا، اور جو ہے اس قدر احتجاج کیا کہ ایک پولیس وہیکل کو، یعنی کہ سواری کو بھی جو ہے آگ لگا دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنید اپنے رشتہ دار کی ایک شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اور ہریانہ واپس آ رہا تھا کہ اسی وقت ہریانہ کی پولیس نے، میوات کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا، پولیس تھانے لے گئی، اس قدر پیٹا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر فیملی گئی بچانے کے لیے، تو فیملی سے 70,000 روپے بھی لیے، اور جسم کا چھلنی چھلنی جسم کے ساتھ فیملی کے حوالے جنید کا جسم کر دیا۔ اس کو قریبی ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کیا گیا، لیکن 8 دن کے بعد زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے جنید کا انتقال ہوا۔ کس نے مارا ہے ناظرین گرامی؟ پولیس نے۔ جی ہاں، اگر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہوئی ہوتی تو لاک ڈاؤن کی جو قوانین ہے اس کے مطابق اس کے خلاف معاملہ درج ہوتا ہے، ایک معمولی سا۔ اس کو پولیس تھانے لے جانا اور اس کو اس قدر ٹارچر کرنا
کہ اس کی جان چلی جائے. آخر ہریانہ پولیس میں کیا انسانیت باقی رہ گئی ہے؟ یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے، ہر ایک کو اٹھانا چاہیے، تنظیموں کو اٹھانا چاہیے. وہ تنظیمیں جو مارنے کے بعد مرنے کے بعد جا کر کے تعزیت کرتے ہیں، کچھ علاج کے لیے پیسہ مہیا کر دیتے ہیں، بھائی آخر کب تک یہ اموات ہوتی رہیں گی؟ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا. پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں. تو اب دیر کس بات کی؟ پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi Dry Fruits and Nuts and Spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں بھٹکل. ابھی حال فی الحال میں 15 دن میں بھٹکل کی مخدوم کالونی اور بندرگاہ روڈ میں جو ہے 2 معاملے پیش آئے. تازہ معاملہ پیش آیا، پولیس کو یہ اتھارٹی کس نے دیا کہ اگر مویشیوں کو گھاس نہ ڈالے، اس کو صحیح طور پر نہ کھلائے، تو گھر میں گھس کر کے وہاں کے نوجوانوں کو اٹھائے اور پولیس تھانے لے جائے، اس پر ظلم و زبردستی کرے، اس کو اس قدر مارے کہ پورا جسم لال پیلا ہو جائے. یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ کنڑا پرستوتا ایک چینل ہے، وہاں سے ہم نے لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں. غلطی صرف یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مویشی پالتے ہیں اور ان کا خاندانی یہ چیز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی لوگ شامل ہیں جو مویشیاں پالتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی یہ کہانی پولیس کی جانب سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جو لوگ بھی اس سلسلے میں آبجیکشن کر رہے ہیں ان کو مار رہی ہے پولیس. اور ابھی اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی، بلکہ ہم نے وہ دکھائی نہیں اس لیے کہ اس کا صحیح طور پر کوئی معاملہ واضح طور پر سامنے نہیں آیا، کہ جو ہے گھر میں رکھے ہوئے بیلوں کو اٹھا کر کے لے گئی اور وہاں موجود نوجوان کو لے گئی، اور اس وقت تک اس نوجوان کو نہیں چھوڑا جب تک کہ جو ہے جو گاڑی ان کے پاس تھی، جو پک اپ وین کہتے ہیں، اس وین کو جو ہے پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا. بالآخر نوجوان وین کو پولیس کے حوالے کیا اور اپنی رہائی ہوئی. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونا چاہیے اور قانونی کارروائی پولیس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے. اور سسٹم کیا ہے؟ آپ ایف آئی آر درج کیجئے، کورٹ میں حراست میں لینے کے بعد کورٹ میں پیش کیجئے. اس سے پہلے ہی آپ ماریں گے اور گھروں میں گھس کر کے ایک قسم کی دہشت اور وحشت کا ماحول بنائیں گے، تو آخر کون سا آپ کو قانون اجازت دیتا ہے؟ افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام ناانصافیوں کو، ان تمام غیر قانونی جو اس وقت پولیس افسران کی جانب سے ہو رہی ہیں، وہ تنظیمیں جو چھوٹے چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے انہی پولیس افسران کے پاس پہنچتے ہیں، جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو جا کر کے ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پولیس افسران کی جو ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. پولیس انتظامیہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پولیس انتظامیہ کو اپنا کام قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کی پولیس تو عوام کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی جسموں کو توڑ کر کے لال پیلا کرنے کے لیے. یہ سوال اٹھانا چاہیے. ایک طرف پولیس کا لگاتار کنٹینیوسلی یہ شکایتیں آ رہی ہیں الگ الگ علاقوں سے، تو آئیے آپ دیکھیے وہی خبر آ رہی ہے دہلی سے. دہلی کے یمنا وہار سی بلاک میں یامین خان اور ان کے بھائیوں کا خاندان مکان نمبر سی 7/135/7 میں رہتا ہے. 11 جون کی رات 12 بجے ہندو شرپسندوں کی بھیڑ نے وپن نامی شخص کی قیادت میں ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور گھر میں موجود مرد و خواتین اور بچوں کو بے رحمی سے پیٹا، ان کو پاکستانی کہا. یہ شرپسند بندوق اور لاٹھی لے کر آئے تھے. گھر کے 11 مرد اور 3 خواتین اس وقت زخمی ہیں. یہ جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء کا وفد جو ہے ان لوگوں سے ملاقات کے لیے حال وغیرہ جاننے کے لیے پہنچا تھا. 11 جون کی دیر شام جمعیت علماء ہند کا یہ وفد وہاں اطلاع ملتے ہی پہنچا، ان کا حال احوال دریافت کیا. بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اشارہ دہلی فساد کی طرف تھا، یعنی صاف طور پر دھمکیاں دے رہے تھے کہ خون کی ہولی جس طرح کھیلی گئی تھی دوبارہ کھیلی جائے گی.
हमारी कॉलोनी का गेट रात में बंद हो जाता है। देर रात विपिन नाम का एक शख्स जबरदस्ती उस कॉलोनी में घुसना चाहता था। गार्ड ने रोका तो वो गार्ड से मारपीट करने लगा। मैंने उसे समझाया और जाने को कहा तो मुझसे भिड़ गया। फिर कुछ देर बाद एक भीड़ के साथ आया और मेरे घर में घुसकर मारपीट करने लगा। उसने औरतों के साथ बदतमीजी की। जब किसी तरह छुपकर 100 नंबर पर कॉल की तो वो भागे हैं। गलती भी कर रहे हैं। गलती करने के बाद जब उनको रोका जाता है तो पूरी मुस्लिम फैमिली के घर में घुस कर के जो है हंगामा मचा देते हैं और वार करते हैं, हमला करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये हिंदुत्व दहशतगर्द, ये जंगजू किस तरह से जो है इस वक्त खुलेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफसोस का मामला ये है कि जो कानून कहा जाता है, जो अदलिया का निज़ाम कहा जाता है, जो पुलिस इंतज़ामिया कहा जाता है, वो एक तरफा कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। तो ये हिंदुत्व जंगजू जो है बहुत ज़्यादा निडर हो रहे हैं। लिहाजा जो है पुलिस को भी चाहिए कि वो कानून के दायरे में रहकर, गलती होती है किससे नहीं होती है। अगर जानवर को पालने की वजह से मवेशियों को चारा और घास नहीं दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने चोरी किया है। चोरी करने पर आप उसको मारें। कोई जुर्म को कबूल करवाने के लिए कानून थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको जो इजाज़त देता है कि आप उस पर थोड़ा जो है सख्ती करें। लेकिन एक जराइम पेशा मुजरिमों की तरह आप घुस करके मारेंगे, मवेशियों को खोल करके इधर उधर भगा देंगे, पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ को आप जो है तितर बितर कर देंगे, तो आखिर ये सवाल उठाएगा कौन? ना मकामी मीडिया इस सिलसिले में कोई ठोस तौर पर सवालात कर रहा है पुलिस इंतज़ामिया से, और ना ही कोई तंजीमें जो बढ़ चढ़ कर के इस बात का दावा करते हैं कि कौम मिल्लत की जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं बहुत सारे शोबों में। लेकिन असल मसला तो ये है कि जब आदमी ज़िंदा ना रहे और जो सही काम कर रहा है बिला वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के, अगर किसी के घरों में घुस कर के दहशत और वहशत का माहौल बनाया जा रहा है पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, तो जाहिर सी बात है कि आम शहरी को भी सवाल उठाना चाहिए और तंजीमों को भी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना माता मंदिर इसको मुनहदिम कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि कोरोना को देवी बनाए जाने की बहुत सारी खबरें खुद हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। कोरोना कहर से बचने के लिए लोगों के ज़रिए अंधविश्वास का सहारा लेने की कई खबरें सामने आ चुकी, खुसूसन देही इलाकों में पूजा पाठ, हवन, झाड़ फूंक का इस्तेमाल खूब हो रहा है। हद तो यह है कि कोरोना माता के नाम से मंदिर बनाए जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तमिलनाडु और केरला में कोरोना देवी का मंदिर बनाए जाने और महायज्ञ किए जाने की खबरें गुज़िश्ता दिनों सामने आई थी, और फिर गुज़िश्ता 5 जून को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कोरोना माता मंदिर बनाया गया, जहां पूजा के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। लेकिन जब उसकी खबर पुलिस को मिली तो 11 जून की शब उन्होंने कोरोना माता मंदिर को मुनहदिम कर दिया। पुलिस का कहना है कि लोग कोरोना माता की पूजा कर रहे थे और लोगों में कोरोना को लेकर अंधविश्वास यानी गलत फहमी फैल रही थी, इसलिए फौरी कार्रवाई करते हुए मंदिर को मुनहदिम किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है ना कि जो चीज़ नुकसान पहुंचाए वो भी भगवान और जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाए वो भी भगवान। कोरोना नुकसान पहुंचाने वाली थी तो उसको जो है भगवान बना बैठे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं मुकुल राय के बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए साबिक रियासती वजीर राजीव बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस की रियासती सेक्रेटरी कुणाल घोष से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अब ये कयास आ रहे हैं, शुरू हो गई हैं कि जल्द ही राजीव बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अगर वो हो गए तो बंगाल में बीजेपी को ये दूसरा बड़ा झटका होगा, इसलिए कि बड़े बड़े लीडरान इस वक्त बीजेपी का दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब जो बहुत ही अफसोसनाक है, नई दिल्ली से आई है। रोहिंग्या के मुसलमानों की तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, उनके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनूबी मशरक़ी दिल्ली में कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के करीब लगने वाली आग में 53 झोपड़ियाँ जल कर के खाक हो चुकी हैं। इतवार के रोज़ अहदेदारों ने इत्तला दी। महकमे फायर ब्रिगेड के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया और फायर डिपार्टमेंट को उसके बारे में रात 11:05 पर इत्तला मिली थी। अहदेदार ने बताया कि आग में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उन्होंने बताया कि कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के करीब मदनपुर खदर के मकाम पर 5 फायर टेंडर्स को मौके पर भेज दिया गया। शाम 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, रोहिंग्या कैंप में अलग अलग तरह की जो है आग लगने के हादिसात, दीगर बहुत सारे हादिसात की खबरें हमें जहाँ जहाँ भी कैंप से वहाँ से आती रहती हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मज़लूम मुसलमान जो अपने मुल्क छोड़ करके किसी और मुल्कों में आकर के अपनी ज़िंदगी की कुछ लम्हे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह के हादिसात उनको मज़ीद परेशान किए हुए हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको कनाडा ले चलूँ। कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में
6 जून की रात गए एक दहशतगर्दाना हमले में एक पूरे मुसलमान कुंबे के इंतकाल होने की ख़बर आप लोगों को पता थी कि किस तरह से जो है उनका इंतकाल हुआ और एक दहशतगर्द ने उनको मार डाला। अब उनकी तजहीज़ व तदफीन कर दी गई है और नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुर्दा खाने से एक ही कुंबे के 4 अफराद के जनाज़ों को एक पुरहुजूम कानवाई के साथ जुनूब मगरबी ओंटारियो इस्लामी मरकज़ में ले जाया गया। इस्लामी मरकज़ में तकरीरों के दौरान बाज़ शुरका आंसू पर काबू नहीं रख सके। पुरनम आँखों के साथ हज़ारों अफराद की शिरकत से अफजाल कुंबे की नमाज जनाजा अदा की गई और लंदन में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कनाडा के वज़ीर आज़म भी और अलग अलग तरह के बड़े बड़े जो है सीनियर लीडरान जो है इस पर अफसोस ज़ाहिर किया। न सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया इस बात पर अफसोस का इज़हार किया और बाकायदा इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया। लेकिन यही सूरत हाल जब हम भारत की देखते हैं तो जब यहाँ पर कोई दहशतगर्दाना हमला मुसलमान पर करता है तो वो हीरो बन जाता है। और अफसोसनाक बात यह है कि बीजेपी तो उसको बाकायदा सीट भी दे देती है और बाज़ लोग तो उसको बाकायदा तिरंगा में लपेट देते हैं और बाज़ लोगों का हाल तो यह है कि बाकायदा हिमायत में रैलियाँ निकालते हैं। एक तरफ भारत की सूरत हाल तो दूसरी जानिब कनाडा वो है कि जहाँ पर दहशतगर्द बाकायदा इस वाक़े को करार दे करके न सिर्फ तदफीन में बल्कि ताज़ियती अलग अलग प्रोग्राम में यहाँ के रहनुमा, यहाँ के वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक होते रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं तुर्क बख्तरबंद गाड़ियों की, जहाँ पर नया निज़ाम नस्ब कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तुर्क आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल बख्तरबंद गाड़ियों पर जिद्दतकारी यानी मॉडर्नाइजेशन का काम जारी है। इससे पहले तुर्क आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ पुरानी बख्तर गाड़ियों को कई सिस्टम्स और हथियारों से लेस किया जा चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं कि एसलसान और FNSN ने मिलकर बख्तरबंद गाड़ियों को मॉडर्नाइज़ करने और जदीद हथियार नस्ब करने के बाद कामयाबी से टेस्ट भी कर लिया है। बेकाब नाज़रीन गिरामी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं ये ख़बरें आप लोगों के सामने इसलिए देना चाहता हूँ कि हर दिन तुर्क के दिफाई निज़ाम से अलग अलग तरह की ख़बरें आती रहती हैं, जिससे वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है कि तुर्की इस वक्त जो है दिफाई निज़ाम को किस कदर संजीदा ले रहा है। नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी